सत श्री अकाल जी। PTN 24 चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडा होस्ट हरदयाल सिंह चीता ते हर वीरवार वांग आपां प्रोग्राम अपनी गल्लां अपने लोक लैके तुहाडी कचहरी विच हाजिर हो गए। सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम जिस तरह आपनूं पता कि इस प्रोग्राम विच आपां गल्लां करदे अपने आले दुआले दीआं अपनी आउण वाली पीढ़ी नाल जो भी उन्हां दा भविख आपां अपने तौर ते किन्ने चिंतातर हैं इस गल दे बारे च ते या फिर असीं जो रस्ता अपनाया जिस रस्ते ते तुरे जा रहे हैं सानूं लगदियां कामयाबियां कि वाकई ही वो असलीयत विच वो कामयाबी आ। इस तरह दी गल्लां आपां करदे हां आले दुआले दी घटनावां दीआं। अज जो पिछले दिनों में आपां एक सीरीज़ शुरू की सी खास करके साडी मानसिक सेहत के बारे में उस नूं लैके असी किस तरह अपने आप नूं तंदुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि जे साडा मन तंदुरुस्त आ तो साडा तन भी तंदुरुस्त आ। अंदरों ही जे साडे उत्साह नहीं उठता तो असी बहुत पिछां वल्लों साडे अंदरों अंदर जो असी अपने आप में घुलते जाने तो पिछां खिंचू साडे विचार हो जाते हैं। जे साडा मन साडा उठता नहीं इस गल नूं, जे चंगी ताकत लैके नहीं उठता, चंगे विचार लैके नहीं उठता तो असी पिछां वल्लों तुरे जाने रहने हैं। इन्हां गल्लां नूं लैके डॉक्टर साहब कुलजीत कौर चीमा उन्हां दे नाल आपां गल्लां बातां दा सिलसिला जारी कीता सी, लगातार जारी रख रहे सी, पर अज कुछ रजेवियां करके वो साडे नाल नहीं। पर जो उन्होंने स्टोरी एक शुरू की मॉन्क ही हू सोल्ड हिज फरारी, ये मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी वो एक सीरीज़ चल रही, पर अज उस सीरीज़ में थोड़ा जिहा ठहराओ तो आपां अगले हफ्ते तो लगातार वो चालू करांगे। पर दसदे जाइए कि अज मेरे नाल मेरे बहुत प्यारे परम मित्र महिंद्र प्रताप जी अज आए ने। मैं इन्हों बहुत बहुत जी आए कहना। महिंद्र प्रताप जी तुहाडा बहुत बहुत जी आए, स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सर्ोतियां का बहुत बहुत धन्यवाद। अज मैनू फिर चीता साहब ने दोबारा फिर मौका दिता तुहाडे नाल रूबरू होने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा इस प्रोग्राम लगातार वॉच करन दा। और इन्होंने बड़ा एक्सलेंट तरीके नाल प्रोग्राम लड़ीवार शुरू किया हुआ है सेहत बारे, जिहड़ा कि बहुत ही इंपोर्टेंट है। जे सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं लाइफ दे विच। जे तुसी देखो जदों आपां असीं प्रॉपर्टियां बनाउने, पैसा कमाउने आ, दैन यू आर इनक्रीजिंग जस्ट दी नंबरस। वो नंबर वधी जांदे आ, बट साडा बैंक बैलेंस वधी जांदा, दिखाउण नूं कुछ। हाँ जी, पर जिहड़ी इंपोर्टेंट चीज़ आ वो दो रोटियां ही आ, वो सेहत आ। बिल्कुल, जे सेहत नहीं तो चाहे तुहाडे कोल 10 घर आ, चाहे 1 घर आ, चाहे 10 रुपये जेब च है, चाहे लाख रुपये जेब च है, डजंट मैटर। बिल्कुल, व्हाट मैटर्स इज दी हेल्थ। एक्सलेंट इन्हां दा प्रोग्राम हुंदा। इन्होंने बड़ा सोच समझ के उन्होंने शुरुआत किया, जिहदा कि आपां सारे लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद। हाँ जी, धन्यवाद, थैंक यू जी, बहुत वधिया शब्दां लई। इन्ने नाल असल च होर उत्साह हो जांदा ते फिर लगदा भी असीं होर कुछ करिए। हाँ जी, इदां दे प्रोग्राम बहुत वधिया उपराला। जी, क्योंकि अपने आप नूं ही सानूं लगदा कि असीं थोड़े जिहे भटकणां च पए आ ते जरूर थोड़ा रस्ता जिहड़ा वधिया ओह चुणिया जावे। बहुत वधिया जी। ते पिछले दिनों दे विच एक होर जो करोना दा कहर चल रहा उहदे विच साडे बहुत एक महान लेखक कवि हिंदुस्तान दे सिरमौर कवि राहत अंदौरी जी इस फनी दुनिया तो कूच कर गए। बहुत वधिया उन्हां दी एक बुलंद शायरी हुंदी सी ते नाल ही नाल माफ़ करना उन्हां दे अंदाज़े बयान बहुत वधिया हुंदा सी। कमाल है। जी। मैं 2 लाइनां लिखियां जी कि वो शख्स जिसे सुना करते थे अक्सर। जी। वो शख्स जिसे सुना करते थे अक्सर, जब चला जाता है कभी। वो शख्स जिसे सुना करते थे अक्सर, जब चला जाता है कभी, उसकी बातों का उसकी यादों का उसकी बातों का उसकी यादों का लंबा सिलसिला याद आता है तभी। याद आता है तभी उदों याद आउंदियां जदों बंदा चले जांदा। उहदियां सारियां जिंदगी दियां कामयाबियां, उहनां दी देन, उहनां दी सारी हिस्टरी जो उन्होंने साडे सेहत नूं दिता, साडी समाज नूं दिता, सारा कुछ सामने फिर याद एक लड़ीवार सारा
ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਮਤਲਬ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। किन्ना जज्बा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ कहते भी सब की पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सब की पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूँ कि कोई अखबार निकाला जाए। वाह वाह वाह। हाँ जी जी। साहब पी के जो मस्त है, पी के जो मस्त है उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त है उससे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उसको संभाला जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है यहाँ। या बिल्कुल। कहते आसमां ही नहीं एक चांद भी रहता है जहाँ, भूल कर भी कभी पत्थर उछाला ना जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। ऐवान की तामीर जरूरी है मगर, ऐवान की तामीर जरूरी है मगर पहले हमें मलबे से निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो कहते भी अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है हमें, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है हमें, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है हमें, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। सोचता हूँ कि कोई अखबार निकाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या बात सी, मतलब लफ्ज़ां दी अमेजिश गुंजिश है उन्हां दे मतलब कविता दे विच। और ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਮਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਸਚਾਈ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਚਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਿਟ ਆ। ਈਵਨ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल जी। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕੌਣ कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। ਵਾਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲकुल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, PTN 24 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਹਤ ਸੰਦੋਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਪੋਇਟ, ਬੜੇ ਹੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਵਿਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ ਬੁਲਾਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਾਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅੰਗ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हमने एक शाम चिरागों से जला रखी है। हमने एक शाम चिरागों से जला रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। वाह वाह वाह। हमने एक शाम चिरागों से जला रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शायद आ जाए कोई हमसे भी प्यासा, वाह। शायद आ जाए कोई हमसे भी प्यासा, ये सोच कर थोड़ी सी बचा रखी। वाह वाह वाह। ये सोच कर थोड़ी सी बचा रखी है, क्योंकि पता नहीं और कहते भी प्यासा को साढ़े नालों भी ज्यादा आ जाए, ये सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। मतलब क्या बात है, वो गुंजिश ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਪਟਾਰੀ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ को साज सांसों को नहीं धुन कह दिया, जिंदगी को साज सांसों को नहीं धुन कह दिया, कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। उसने इतना भी ना सोचा कि नाबीना हूं मैं, उसने इतना भी ना सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था और मुझे अर्जुन कह दिया। तीर मेरे हाथ में था और मुझे अर्जुन कह दिया। क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लिखते सी। हाँ जी जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ पंसारी ਦੀ दुकान बन गई, मालूम ना था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, ज़मीनों से लेकर ज़मीर तक सब यहाँ सब बिकता है। ओहो क्या बात है। मालूम ना था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਲੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਯਹਾਂ ਸਭ ਵਿਕਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦਿਨੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਲੁੱਟਣ ਲਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, PTN 24 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਫੈਨ, ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ USA ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਅੰਦੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਬੋਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਹਤ ਅੰਦੌਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਦਾ ਫਾਜ਼ਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਬੋਰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋਂ ਪਧਾਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਅੰਦੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਭੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਨ ਥੋੜਾ, ਠੱਗ ਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੋੜਾ। ਹੋਣਗੇ ਦੰਗੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਦ ਚਾਹੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸੱਪ ਬਿੱਛੂ ਤੀਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜਾ। ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਕੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਿਲ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲ ਖੂਨ ਸਭ ਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਕਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਜਾਪੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁਖਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕੈਸਾ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਦਾ ਕਿਸਨੇ ਹਵਨ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਓਲੇ ਬੱਦਲੀ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਓਲੇ ਬੱਦਲੀ ਹੋਇਆ, ਦਿਨੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ ਗੇੜਾ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਠੀਕਰ ਭਾਂਡਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕਰ ਠੀਕਰ ਭਾਂਡਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਨ ਗਿਆ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਬੇੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਗ ਚੁਗਿੰਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਪੰਛੀ, ਚੋਗ ਚੁਗਿੰਦੇ ਉੱਡ ਗਏ ਪੰਛੀ, ਅੰਬਰੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨਿਮਾਣੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਲ ਗੌਂਸ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਸੋਗ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਲ ਗੌਂਸ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਸੋਗ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰਲਾਇਆ ਹੈ। ਓ ਬਾਖੂਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਾਂ ਆਪ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਖੂਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਾਂ ਆਪ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਣ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਉਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁਖਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕੈਸਾ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕਰ ਠੀਕਰ ਦੁਖੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਵਨ ਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਜਾਪੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਆਣ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਘਾਟ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਰਾਹਤ ਅੰਦੋਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ you have to take care of that, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ you have to respect the situation। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਵਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਜੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਿੰਗ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਈਵਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਲੋ ਕੀਤੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਲੋਐਸਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਕਸ। ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 18% ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ 1.55% ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਟਾਕ ਟੂ ਯਰ ਮੌਰਗੇਜ ਗਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੌਕ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, P10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ, P10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, P10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ। ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕਾਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, P10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, P10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨੀਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, P10 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਵਿਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ